नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा तुम्हें माँ नुहे राक्षसी। सतरे सांग मैंने मार आसन भगवान सबुबले उच्चरे रखिंट किंतु गोटे पिलापाई कहीं माटी राक्षसी साजी। चलतु यही कहानी शुणा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दी जन पिला झिला नहांती से माने भारी गरीब। जमी बाड़ी कथा तो छाड़ रहिबाकू घरटीए भी नहीं कुड़ियाटीए करी से माने रही थांती। ब्राह्मणटी भारी अबागिया गरीब सीना हेले तार आत्मसम्मान बहुत। भिक मागिबाकू से घृणा करे सेथिपाई सकाळू से जंगल को जाए फल मूल साग संग्रह करे ताकू धरी संध्यारे घर को फेरे सेयाकू खाई से माने बंचती। दिनकर कथा बण रे साग तोलू तोलू ब्राह्मण बाईगण गछटिए देखिला तार मन भारी खुशी भाविला गछटी नहीं लगेले बाईगण फलिबो दरकार पड़िले अभाव असुविधा मेटाई देब। तेणु बाईगण गछटी को आनी जत्न रे कुड़िया दुआर मुहरे लगाइला। स्वामी स्त्री दी जनकर गछटी प्रति भारी ममता सेठी तांकर एकमात्र संपत्ति। तेणु सेमाने तार बहुत जत्न नियंती। श्रद्धा स्नेह और जत्न रे गछटी भी भाकुरिया होई बढ़िला। अल्प दिन रे गछटी कला छनछन होई गला। बाईगण गछटी सीना किंतु जे देखे दंडे अटकी जाए। गछटीर प्रशंसा करे लोक मानकर कथा शुणी ब्राह्मण ब्राह्मणीक मन कुंठे मोट गछरे प्रथम करी फूल धरिला। से दिन ब्राह्मण ब्राह्मणींकर आनंद देखे किए उभय नाचिगले सते जेमिति तांकर पुओटे जन्म होइतिला। सेई फूलरू हेला कसी कसीटी बढ़ी बढ़ी बाईगण हेला। ब्राह्मण ब्राह्मणी बाईगण गछ मूलरे बसी बाईगण को अनाई रहंती। स्नेह आउ आनंद रे मन तांकर कुरुली उठे। बाईगणटी भी बेस सुंदर लोभनीय बाईगणी ओ धला तार रंग चिक्कण खाली बोही पड़ुथाए देखिले मनटा सेठी लागिजिब। बाईगणटी गछरे सेमिति बढ़ुथाए। ब्राह्मण ब्राह्मणीकर बाईगणटी तोलिबाकू जमा हाथ जाए नहीं। दैव जोग ब्राह्मणटी लाख लाख 2 दिन जंगलरू किछि फलमूल पाइला नहीं। खाली हाथ से घर को फेरे। से दिन फेरिला बेलकू भोकरे तार पेट जलुथाए। उपास रहिबा ता पक्षे असह्य। ब्राह्मणी अवस्था ताठू बली। ब्राह्मण कहला आलो हे उपास रे आउ रहिहेब नहीं। बाईगणटी तोली आनी रांध ताकू खाई आज दिनक मारी देबा। ब्राह्मणीटे तो पेट जलुछि प्रतिवाद करने तार साहस पाइला नहीं। बरं बाईगणटी रांधिले ता पाटिरे तो टिके हेले लागिबो। सेइथिपाई से जाई बाईगणटी तोली आनला। ब्राह्मणीटी बाईगणटी को काटिया पाई पनिकिरे लगाइछि कि नहीं बाईगण भितरु सुनागला मो देह काटी हे जिवो। धीरे धीरे बाईगण चोपाटी काट। ब्राह्मणीटीर स्वभाव अति धीर और शांत। से ए मृदु और मधुर कथा शुणी व्यस्त और विचलित। घरे ब्राह्मण नहीं जे परामर्श नेब। बाईगणटी न काटी बसी रहिले ब्राह्मण आसी विरक्त हेब। तेणु से भाविला ए बाईगण को किए गुणी करिछि सेइथिपाई एपरि कथा बाहरुछि। से काटिबा बंद कला नहीं। आस्ते आस्ते अल्प टिकिए चोपा छड़ाई देला। एतिकी बेले ता भितरु हस्किने छोट झियटिए बाहरी आसिला। पिला बकटे सीना देखिबाकू नाही नथिबा सुंदर देहरे तार धला बाईगणी रंगर पोशाक। एतिकी बेले ब्राह्मण आसी पहुँचिला। झियो को देखी स्वामी स्त्री उभय आश्चर्य निर्वाक। प्रकृतिस्थ हेबाकू सेमानकू किछि समय लागिला। उभय कुहाकुही हेले सेमाने निसंतान भगवानकर एइटी दान झियोटी को झियो करी पालिबे। ब्राह्मणी झियोटी को उठेई नेला। सेई दिनु से सेमानकर झियो होई गला। झियोटी राजकुमारी परी सुंदर कोमल भद्र मनोहर। बाईगणरू से बाहरिछि। श्रद्धारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ताकू राजकुमारी बिंगिणी बोली डाकंती। शुक्ल पक्ष चांद परी झियोटी बढ़िबाकू लागिला। एबे से युवती रूपरे फाटी पड़ुथाए। ताकू देखिले लोके दंडे रही जाती। समस्तक तुंडरे तार सौंदर्यर प्रशंसा। राज उआसकू लगी ब्राह्मणर पुड़िया से देशर राजा न्याय देबारे जम परी रामंक भली प्रजा पालती। राणी तांकर अनिंद्य सुंदरी। राजांकर 7 पुओ सालुआ गजा भली भेंडा। राजा राणी आनंदरे थांती। राजा घरे अनेक दासदासी। ब्राह्मण कुड़िया को लगी सेमानक खंजा सेठी सेमाने समस्ते रुहंती। सबु दासदासी गरीब। 2 बेला 2टा भल करी खाइबाकू तांकू मिले नहीं। तथापि सेमानकर अहंकार बहुत। जेते हेले सेमाने राजांकर देहलका दासदासी ताहाही तांकर गर्व आभिजात्य। सेइथिपाई सेमाने काहा साथिरे मिलामिशा करंती नहीं। राजांकर दासदासी राजांकर पाख लोक कानरे फुंकी देबे। राजांकर विष दृष्टि पड़िले सुनार संसार जलिजिब। सेइथिपाई प्रजांकर भय सेमानकू। तेणु तांको साथिरे मिसिबाकू प्रजा माने डरंती। एते पाखरे ब्राह्मण कुड़िया थिले भी ब्राह्मण घरे जे झियटी अछि
ସେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଯୁବତୀ। ସେ କଥା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନଥାଏ। ଥରେ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ଖଞ୍ଜାରେ ନିଆଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀଟିଏ ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ନିଆଁ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଠି ସେ ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀକୁ ଦେଖି ଅବାକ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି। ସଂସାରରେ ଯେ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଥାନ୍ତି ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ନିଆଁ ନେବ କ'ଣ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ତାକୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆସିବାର ଦେଖି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାଣୀ କ'ଣ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସକେ କହିଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ଏହି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଉଆସର ସୁନ୍ଦର ଦାସୀ ସବୁ ତାର ପାଦ ତଳେ। ପୋଇଲି ପଣକୁ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଖିବ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ରାଜା କ'ଣ ସେଥିରୁ ବାଜିବେ? ଯେତେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ତ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆଣି ପାଟଣାଣୀ କରିଦେବେ। ରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ। ସେ ଭାରି ହିଂସ୍କୁଟି। ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା ରାଣୀ ଯେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଛାନିଆ ବିବ୍ରତ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖଳବୁଦ୍ଧି ବହୁତ। ରାଣୀ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି। ମନେ ମନେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଣିବେ। ଯଦି ଦାସୀ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ରାଣୀ ନିଜେ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ବହୁ ଗୁଣିଆ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ। ଗୁଣି କରି ମାରିଦେବାଟା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି ସହଜ। କେହି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫୁସୁଲେଇ କରି ଝିଅଟିକୁ ଉଆସକୁ ଆଣିବାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଣୀ ମହା ହୁସିଆର। ତାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ପଦିରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଚେତନ। ମନର ଭାବ ଦାସୀ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀଙ୍କର ନୀରବତା ଦାସୀଟିକୁ ବାଧିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ଚୁପ୍ କିନେ ଦାସୀଟି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଦେ ବି କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ ଉଆସକୁ ଲାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ସେ ଭାରି ଗରିବ। ତା ଝିଅଟି ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାକୁ କହିବୁ ସେ ଟିକିଏ ଉଆସକୁ ବୁଲି ଆସିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିବୁ। ଦାସୀଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଗଲା। ରାଣୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦାସୀ ସହିତ ଝିଅକୁ ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ବାଙ୍ଗିଣୀକୁ ରାଣୀ ଉଚିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ପାଖରେ ବସେଇଲେ। ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦାସୀଟିର କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ। ବାଙ୍ଗିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନାତୀତ। ତୁଳନାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଣୀ ଜଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ, ତୋ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା ବେଳୁ ତୁ ମୋ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ କିଣି ନେଇଛୁ। ତୋର ରୂପରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ, ପାଗଳ। ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ତୁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗର୍ବୀ, ଚାଟୁ କଥା ପ୍ରିୟ। ରାଣୀ ଉଆସର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ରାଜକୁମାରୀ ବେଙ୍ଗିଣୀ ଆତ୍ମହରା। ରାଣୀକୁ ସେ ଗୋଟା ଯାକ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଉଆସର ଚାକଚକ୍ୟରେ ସେ ଭୋଳ। ସେଠି ରହିବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ। ଘରକୁ ଏ ଖବର ପଠାଇ ଦେଲା। ରାଣୀ ଏଥର ଭାରି ଖୁସି। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀର ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ସହିତ ଓଢ଼ଣୀ ବଦଳାଇଲେ। ଗୋଟିଏ କପରୁ ଉଭୟ ଦୁଧ ପିଇଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଏଥର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଦିନୁ ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀର ପାଖ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପରୀଟିଏ। ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କେବଳ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୁଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଶୋଇଯାଏ ସେ ବିମୋହନ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ପଚାରନ୍ତି, କହିବୁ କି ସତ? ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ମୋର, କେଉଁଠି ରହିଛି ଜୀବନ ନାଟିକା ତୋର? ରାଜକୁମାରୀ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବାର ଛଳନା କରି କହେ, ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ ନାଟିକା ଅଛି। ତାକୁ ମାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମରିବି। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ ବଡ଼ ପୁଅର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଗାଢ଼ ନିଦ। ତା ଦେହରେ ସେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ରାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦାସୀଟିଏ ପଠେଇଲେ। ଦାସୀଟି ଫେରି ଆସି ଖବର ଦେଲା, ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶୋକାକୁଳ। ରାଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ମଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ପୁଅ ମଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଣୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋପନରେ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ଗୁଣିଆମାନେ କହିଲେ, ଗୁଣି ପ୍ରୟୋଗରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା।
ଏଥରକ ନିଷ୍ଠାରେ କଲେ ଗୁଣି କାମ ଦେବ। ପରଦିନ ରାଜକୁମାରୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ନାହିଁ, ଛଳନା କରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ରାଣୀ ଗୁଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରି ପଚାରିଲେ, କହିବୁ କି ସତ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ମୋର, କେଉଁଠି ରହିଛି ଜୀବନ ନାଟିକା ତୋର? ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଦାସୀକି କହିଲେ। ଦାସୀଟି ଫେରିଆସି କହିଲା, ରାଜକୁମାରୀ ସୁସ୍ଥ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖିତ ବି। ବିନା କାରଣରେ ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁବା ଧିକ୍କାର କଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଖଳ କଳ୍ପନାରୁ ସେ ଓହରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତାପରେ ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, କହିବୁ କି ସତ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ମୋର, କେଉଁଠି ରହିଛି ଜୀବନ ନାଟିକା ତୋର? ଏଥରକ ଚେଷ୍ଟା ବି ବୃଥା। ରାଜକୁମାରୀ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାର ଛଳନା କରୁଥାଏ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତମ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରର ଜୀବନରେ। ରାଣୀ ସାଥି ସାଥି ଯାଇ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ମଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଏ ଖବର ପାଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଗରେ ସେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ପୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ଉପରେ ଗୁଣି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଭାରି ହୁସିଆର। ସେ ଶୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୁଣି କାଟେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ନାଟିକା କଥା ପଚାରିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଜୀବନରେ ଥିବା ତାର ଜୀବନ ନାଟିକା ଥିବା କଥା କହିଲା। ରାଣୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତଥାପି ବାଙ୍ଗିଣୀ ମଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ଦେଖି ରାଣୀ ଅଶାନ୍ତ, ଅସ୍ଥିର, ମର୍ମାହତ ବି। ଖାଲି ପ୍ରତିହିଂସାରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ସେଦିନ ରାଣୀ ଗୁଣି ପ୍ରୟୋଗ ବେଳକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୁଣି ଏଥର କାମ କଲା। ଯେମିତି ରାଣୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହିବୁ କି ସତ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ମୋର, କେଉଁଠି ରହିଛି ଜୀବନ ନାଟିକା ତୋର? ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୂର ପରବତ ପାଖେ ଯାଏ ବହି ନଈ, ନାଲି ଓ ସବୁଜ ମାଛ ଥାଏ ତହିଁ ରହି। ତା ପେଟରେ ମହୁମାଛି, ପେଟେ ବାକ୍ସ ତାର, ତା ଭିତରେ ରହିଅଛି 9 ଲକ୍ଷ ହାର। ସେ ହାର ଯେବେ ରାଣୀ ବେକେ ଲମ୍ବାଇବ, ସାଥି ସାଥି ମୋର ତେବେ ମରଣ ହୋଇବ। ଏଇ ଉତ୍ତରରେ ରାଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏତେ ଦିନକେ ରାଜକୁମାରୀ ଜୀବନ ନାଟିକା ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଏଥରକ କେମିତି ନାଲି ସବୁଜ ମାଛକୁ ଧରିବେ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଏଣେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ମରିଯାଇଥିବାରୁ ରାଜା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଛି ସମୟ କଟାନ୍ତି, ପ୍ରବୋଧ ବି ଦିଅନ୍ତି। ରାଣୀ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିଣୀର ଜୀବନ ନାଟିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିବି ପରେ ରାଣୀ ଖୁବ୍ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜା ରାଣୀକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଏହା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଦୂର ପର୍ବତ ପାଖରେ ନଈଟିଏ ବୋହି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଅଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନାଲି ଆଉ ଆର ଅଂଶତକ ସବୁଜ। ତାକୁ ଧରି ଆଣି ଦେଲେ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ପରଦିନ ରାଜା ଦେଶର ଅଗଣିତ କେଉଟଙ୍କୁ ସେହି ନଈକୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ନାଲି ସବୁଜ ମାଛ ଧରା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ। କେଉଟମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ମାଛଟି ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଧରି କେଉଟମାନେ ରାଜ ଉଆସକୁ ଧାଇଁଲେ। ଏଣେ ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀର ନିଦ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣି ତାକୁ କାଟୁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ନାଟିଆ କଥା ରାଣୀକୁ କହିଦେଇଛି। ରାଣୀ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଯେ ମାରିବାକୁ ଦୃଢ଼, ଏକଥା ସେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ବାପା ମା ତାର ଗରିବ, ନିଃସ୍ୱ, ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଦ୍ରୋହ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଦିନୁ ସେ ଖାଲି ଉଆସରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମନରେ ତାର ଟିକିଏ ହେଲେ ଖୁସି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ କେତେ ସମୟ ପରେ ରାଣୀ ମାଛଟି ଧରାଇ ଆଣି ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଉଆସରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଘରେ ତାର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା ମା ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି। ବାଙ୍ଗିଣୀ ମନରେ ଜମା ସରାଗ ନଥାଏ, ବରଂ ସେ ବିଷଣ୍ଣ ଆଉ ଉଦାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବସାଇ ସେ କହିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ଶବକୁ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ପୋତିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେବ, ତା ଉପରେ କିଛି ଫୁଲ ପକାଇ ଦେବ। ସେ ଖଟଟିକୁ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତରେ ରଖିଦେବ। ସେଠି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବହୁତ, ତେଣୁ ଚାରିପଟେ ଉଚ୍ଚ ବାଡ଼ କରିଦେବ, ଯେମିତିକି ତା ଭିତରେ କେହି ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଜବାବ ଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଝିଅଟିକୁ ତ ପ୍ରାଣଠୁ ବଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମରିଯିବ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ହଲକ ଶୁଖିଗଲା। ସେମାନେ ବିବ୍ରତ, ଆତୁର। ଝିଅର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଝିଅର କଥା ରଖିବେ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଲେ। କେଉଟମାନେ ଏଣେ ମାଛଟି ଆଣି ରାଣୀକୁ ଦେଲେ।
ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ନିଜେ ମାଛଟିକୁ ମାରି ତା ପେଟରୁ ମହୁ ମାଛି ବାହାର କଲେ ଓ ମାରି ତା ପେଟରୁ ବାକ୍ସଟି କାଢ଼ିଲେ। ସେ ବାକ୍ସ ଫିଟାଇଲି ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା 9 ଲକ୍ଷ ହାର। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାକୁ ସେ ଆଣି ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଏଣେ ମାଛ ଧରାବେଳୁ ରାଜକୁମାରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ତାର ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ରାଣୀ ଯେମିତି ହାରଟି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମରିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଥି ସାଥି ଝିଅକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ତାର ଅତି ପରିଚିତ। ସେ ଖଟଟିକୁ ନେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିଦେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କାଟି ଚାରିପଟେ ନିବୁଜ କରି ବାଡ଼ ବୁଜିଦେଲା। ଏଥର ଆଉ କେହି ତାହା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 9 ଲକ୍ଷ ହାର ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଦାସୀଟିଏ ଖବର ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଆସି କହିଲା, ବାଙ୍ଗିଣୀ ମରିଗଲା। ତାର ଶବକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି ପୋତିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇଠି କୋଉଠି ଥୋଇ ଆସିବେ। ରାଣୀ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ପରି ମଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାକୁ କିମିଆ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ କି ପିଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ରାଜା ଏ ଖବର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, 7 ପୁଅ ମୋର ମଲେ। ତୁମକୁ ଅନାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୋତେ ଜବାବ ଦିଅ, ମୃଗୟାକୁ କେବେ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ମୁଁ ଜବାବ ଦେଉଛି। ପୁଅ ମାନେ ମଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜ ଦରବାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାନ୍ତି ମୃଗୟା ପାଇଁ। ଦିନ ଯାକ ମୃଗ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି। ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ହାଲିଆ। ମନ ତାଙ୍କର ଶିକାରରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଚାରିପଟେ ନିବୁଜ ବାଡ଼, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ। ଭିତରକୁ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ସେଇଠୁ ଫେରିଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ତ ମନ ଲାଗିଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ମୃଗୟାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏକାକୀ। ସିଧା ସେ ଗଲେ ବାଡ଼ଘେରା ଜାଗା ପାଖକୁ। ସେଠି ଘୋଡ଼ାକୁ ରଖିଦେଇ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଖି ତାଙ୍କର ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଉପରେ ତାର ଫୁଲ ବିଛା ହୋଇଛି। ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ବିବନତା ତାଠାରେ ନାହିଁ। ଦେହର ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଛି। ରାଜା ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ। ପାଖରେ ତାର ନତ ଜାନୁ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବେଳ ଆଖିର ହେବାକୁ ରାଜା ବାଡ଼ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଉଆସକୁ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଦେଲେ। ଏ ରାଜା ସବୁଦିନ ସେଇଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ପାଖରେ ବେଳ ଆଖର ଯାଏଁ ବସି ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଉଆସକୁ ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜା ପ୍ରତିଦିନ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷଟିଏ ବିତିଗଲାଣି। ଦିନେ ରାଜା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖରେ ପୁଅଟିଏ। କଳ୍ପନାତୀତ ସୁନ୍ଦର ସେ। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଗେହ୍ଲା କଲେ। ଦିନ ଯାକ ତାକୁ ଧରି ବୁଲାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ତାକୁ ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ସେଠାକୁ ରାଜା ଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ସାଥିରେ ଦିନଟି କଟିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାଟି ଏଥର କଥା କହିଲାଣି। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ମା ମୋର ଦିନରେ ମରିଯାଏ, ରାତି ହେଲେ ଉଠେ। ତୁମେ ଯେମିତି ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଦିନରେ ନିଅ, ମା ଠିକ୍ ସେମିତି ରାତିରେ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମା ତୋର କାହିଁକି ଦିନରେ ମରିଯାଏ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମାଠୁ ବୁଝି କାଲି କହିବି। ପରଦିନ ପୁଅଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା କହୁଛି 9 ଲକ୍ଷ ହାର ହେଉଛି ମୋ ମା ଜୀବନ। ଦିନ ଯାକ ରାଣୀ ସେ ହାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମରିଯାଏ। ରାତିରେ ରାଣୀ ତାକୁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠେ। ଏ ରହସ୍ୟମୟୀ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ରାଣୀଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏ ବିଷୟରେ ରାଜା କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପିଲାଟିର ବାପା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଅଟି କହିଲା, ମୋ ମା କହୁଛି ତୁମେ ମୋର ବାପ। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀକୁ ଇର୍ଷା କରି ରାଣୀ ତମର 7 ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ମୋର ଜନ୍ମ। 7ଟି ପୁଅଙ୍କୁ ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଗଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନଟା ଘୃଣାରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। 9 ଲକ୍ଷ ହାର ଉଦ୍ଧାର କଥା ସେ ବି ଭାବୁଥାନ୍ତି।
କିଛି ଥଳକୂଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଏ ପିଲାର ମା ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ସେ ଜାଣେ, ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ତାଙ୍କର ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ବାପା, 9 ଲକ୍ଷ ହାର ପାଇଁ ତୋ ମାର ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ଜାଣିଥିବ। ତୁ ବୁଝିକରି କହିଲେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପରଦିନ ପୁଅଟି କହିଲା, ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ସେ ହାର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଉଆସକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜା ପିଲାଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ରାଜା କହିଲେ, ଏ ପିଲା ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଦିଅ। ଏ ଖବର ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲେ। ତାଙ୍କର 7 ପୁଅ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ଏ ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାପରେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ମିଠା କିଣି ସେଥିରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ଏଥର ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏ ଖବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ପୁଅଟିକୁ ରାଣୀ ଉଆସକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କର ଆଦର ବହୁତ। ସେ ଉଠି ଆସି ପିଲାଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପିଲା ତ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲା, ରାଣୀଙ୍କ ବେକର ହାରଟି ଧରିଲେ ସେ ଖାଇବ। ରାଣୀ ତ ପିଲାଟିକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାର ନ ପାଇଲେ ଯେ ପିଲାଟି ମିଠା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବେକରୁ ବାହାର କରି ରାଣୀ ପିଲାକୁ ହାରଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ହାରଟି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାଟି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଧାଇଁଲା। ଯିଏ ଯେତେ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିମିଷକରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ସାରା ଉଆସ ଖୋଜା ହେଲା। ପିଲାଟିର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟି ସିଧା ତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। 9 ଲକ୍ଷ ହାର ସେ ଯେମିତି ତା ମା ଉପରେ ପକାଇଦେଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଉଠି ବସିଲେ। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ମା ପୁଅକୁ ଭେଟିଲେ। ରାଜକୁମାରୀକୁ ରାଣୀ ହିସାବରେ ଉଆସକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ସେ କହିଲେ, ରାଣୀ ଗୁଣି ଜାଣେ, ଟିକିଏ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବ। ତାର ଦୟାମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିପାରେ, ପରକୁ ମାରିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ଦୂର। ସେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଉଆସ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗାତଟିଏ ଖୋଳି ତା ତଳେ କଣ୍ଟା ପକାଇଦେବ। ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ବିଛା ଓ ସାପ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେଠି ରାଣୀକୁ ପକାଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟା ଦେଇ ମାଟି ଚଲାଇଦେବ। ତାର ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ହେବ, ତାରି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଉଆସକୁ କେବଳ ଯିବି। ନହେଲେ ଉଆସକୁ ଯିବାର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଆସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜା ସାପ ବିଛା ଅଣା ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଛଡ଼ାଗଲା। କଣ୍ଟା ବି ପକାଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ବାହାନା କରି ଡାକିଲେ। ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ମହା ହୁସିଆର। 9 ଲକ୍ଷ ହାର ଯିବା ଦିନୁ ସେ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇ ମାଟି ଚଲାଇ ଦିଆଗଲା। ତା ଉପରେ ତିଆରି ହେଲା ଉଆସକୁ ରାସ୍ତା। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ଓ ତା ପୁଅ ସେଇ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଉଆସକୁ ଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ବାଙ୍ଗିଣୀ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ନୁହେଁ, ଏବେ ସେ ରାଜରାଣୀ। ରାଜା ଓ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ କାଳ କାଟିଲେ। ବିଚରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଆସ୍ଥାନ ରାଜପ୍ରସାଦରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।